सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। कोरोना के 64,000 तो वध नवे मामलों नाल भारत च संक्रमितों की गिणती पहुंची 27,67,000 तो पार, जबकि 52,000 तो वध लोगों की हुई मौत। जगदीश टाइटलर मामले च CBI की ढिली कारगुजारी ते सीनियर वकील HS फूलका ने उठाए सवाल। अकाली दल बादल नूं केंद्र ते इस मामले च दबाव बनाउण दी कीती अपील। पंजाब सरकार वालों थर्मल प्लांट, हस्पतालों, स्कूलों ते यूनिवर्सिटियां च घाटे की नीति अपना के निजीकरण किया जा रहा है। एक दिन सरकार का ही हो जाएगा निजीकरण, क्या आप दे पंजाब प्रधान भगवंत मान ने। SYL नहर मुद्दे ते फिर भखी पंजाब की सियासत। अमन अरोड़ा, सुखपाल खैरा ते जगमीत बराड़ ने इस मुद्दे ते दिती प्रतिक्रिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पुरब मौके श्री हरमंदर साहिब नूं सजाया गया 25 टन के करीब फुलों नाल। गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब तो अलौकिक नगर कीर्तन सजाया गया। ते हुण खबरां दा विस्तार। भारत च पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना वायरस के 64,000 तो ज़्यादा मामले सामने आए तो 1,000 तो ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। पिछले 2 दिन देश च 60,000 तो घट मामले सामने आए सी। सेहत मंत्रालय वालों जारी ताज़ा अंकड़ियां मुताबक पिछले 24 घंटिया च देश च कोरोना वायरस के 64,531 मामले सामने आए तो 1,092 लोगों की मौत हो गई। उत्थे ही इस दौरान 8,01,518 सैंपल टेस्ट हुए। सेहत मंत्रालय मुताबक देश च हुण तक कुल 27,67,274 मामले सामने आ चुके हैं। इन्हां चों 6,76,514 एक्टिव केस ने। उत्थे ही 20,37,871 मरीज ठीक हो गए ने ते 52,899 लोगों की मौत हो गई है। रिकवरी रेट 73.64% ते मौत दर 1.91% है। हुण तक कुल 3,17,42,782 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। सीनियर वकील HS फूलका ने 84 सिख नस्लकुशी मामले च गवाह अभिषेक वर्मा नूं मिल रही धमकियां तो बाद हुण अदालत दे इस संबंधी पुलिस नूं दिते गए निर्देशों बारे एक वीडियो जारी की है। इस वीडियो च सीनियर वकील HS फूलका ने कहा कि CBI जान-बुझ के इस केस चों जगदीश टाइटलर नूं बचाउण लई इस केस नूं लटका रही है। 1984 सिख नस्लकुशी मामले की पैरवाई कर रहे वकील HS फूलका ते इस मामले च विवादित गवाह हथियार सौदागर अभिषेक वर्मा की सुरक्षा वापस लैण ते उन्हां नूं मिलण वालियां जानों मारन दीयां धमकियां दे मामले च अदालत वल्लों हुण दखल अंदाजी की गई है। इस संबंधी बकायदा HS फूलका ने सोशल मीडिया राही एक वीडियो जारी करदियां दस्सिया है कि दिल्ली की कोर्ट ने पुलिस नूं कांग्रेस के साबका नेता जगदीश टाइटलर विरुद्ध 1984 सिख कतलेआम मामले च गवाह विवादित हथियार सौदागर अभिषेक वर्मा नूं मिली सुरक्षा नूं 1 महीने तक बरकरार रखण दे निर्देश दिते ने। इस दे नाल ही सीनियर एडवोकेट HS फूलका नूं होण वाले संभावित खतरियां दा भी मुड़ तो मुलांकण करन दे निर्देश दिते गए ने। टाइटल के केस के जो मुख्य गवाह अभिषेक वर्मा उसकी सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस ने वापस ले ली है तो CBI ने उसकी अजे तक उसकी स्टेटमेंट जो कोर्ट में 164 की दर्ज करनी है वह भी नहीं की। 5 साल तो CBI केस ले बैठी है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही तो हुण उसकी सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस ने वापस ले ली है। अज असी कोर्ट के एप्लीकेशन पाई सी तो अज ये कोर्ट के एप्लीकेशन लगी सी तो कोर्ट ने अज ऑर्डर कर दिता कि अभिषेक वर्मा नूं सिक्योरिटी वापस दी जाए। अजे सिक्योरिटी 4 हफ्ते लिए ऑर्डर की है तो कोर्ट ने नाल ये भी कहा कि इस तरह लगता कि दिल्ली पुलिस ने प्रॉपरली ये जी असैसमेंट या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं की, क्योंकि जी एक लैटर जज साहब नूं आई आ, ये जिहड़े जज केस सुन रहे आ उन्होंने एक लैटर आई आ, उहदे विच जज नूं मारन दी धमकी, नाले मैनू जो कंप्लेनेंट का कौंसल है उन्होंने मारन दी धमकी, नाले इस गवाह नूं अभिषेक वर्मा नूं मारन दी धमकी। तो जज साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा कि वो जी चिट्ठी उन्होंने हाई कोर्ट नूं भेजी सी, हाई कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर नूं भेजी आ कि तुसीं इस इन्वेस्टिगेशन करो। तो ये जो अभिषेक वर्मा की सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस ने उस चीज़ नूं देखिया ही नहीं, वो लैटर नूं कंसीडर ही नहीं किया।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੇ ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੀਸੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਵਰਮਾ ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੂਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੂਲੋ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੂਲੋ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਦਿ ਲਿਖੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੂਲੋ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। SYL ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ SYL ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ SYL ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ SYL ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਔਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦੀ ਨਿਉ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜੇਕਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਮਨ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੜਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2016 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦਾ 6000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਕਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 1 ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਈਓ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਕੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਨਸੇਟ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਰਕਮ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 25 ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਸੰਮਤ 1661 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤਾਬਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਂ ਬਾਰ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੀਏ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਟਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਘੁਰਨੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਢੀਂਡਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੋਤੀ ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ 1975 ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇੰਜਣ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅੰਦਰ ਬੇਕਾਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਇੰਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਜਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 1 ਮਹੀਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਜਨ ਹੈ जो बैटरियां नाल चल सकता है, क्योंकि आत्मनिर्भर में ये पहला हमारा कदम है कि जिसमें हमने इटसेल्फ इनिशिएट लेके और इस तरह से लोको बनाया है जिसमें कि हमें डीजल कंजम्पशन कम हो रहा है, सेफ्टी भी हो रही है, मैन पावर भी कम यूज होगी, क्योंकि जो क्रू हमारा इलेक्ट्रिक पे काम करेगा वो ही इस पे काम करेगा। उसके लिए डीजल लोकोमोटिव की हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तो क्रू नहीं रहेगा। और डेफिनेटली कि इसको देखते हुए अदर साइड भी इसको बिल्डअप करेंगे और आने वाले टाइम में हो सकता है कि रेलवे बोर्ड इस पर डिसाइड करे कि क्यों ना हमें शंटिंग के लिए इस तरह के लोकोमोटिव भी तैयार करवा लें। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੇਲਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਜਨ ਸ਼ੈੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 4 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ ਸਿਰਫ ਖਰਚ ਘਟਾਏਗਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ये जो इंजन है इसकी 1 महीने में ये बन के तैयार हुआ, क्योंकि पहले से ही हमारे पास एक जो ओवर एज्ड और ओवर एज जो लोको हो चुका था, ख़राब पड़ा हुआ था 2015 से, उसी को ही हमने रिबिल्डअप किया है और इसको 1 महीने लगा। और जो इसमें बैटरी सेट और चार्जर वगैरह जो एडिशनल फिटमेंट किया है और केबलिंग वगैरह, तो उसमें लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा आया है। इसमें जो बिजली की ऑपरेट होगा तो डीजल लोकोमोटिव में हमारा डीजल खर्च हो रहा था 4-5 लाख रुपए पर मंथ का, तो वो बचेगा। और उसके जो डीजल कंजम्पशन की वजह से जो इन्वायरमेंटल इशू हो रहे थे, उससे फूम जनरेट हो रहा था, तो वो भी हमें इन्वायरमेंटल और इको फ्रेंडली रहेगा। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇੰਜਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੇਰੋ ਦੇ ਰਜਬਾਹੇ 'ਚ 30 ਫੁੱਟ ਪਾੜ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 300 ਏਕੜ ਕਰੀਬ ਨਰਮੇ ਤੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾੜ ਪੂਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਆ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਟੁੱਟਿਆ, 9 ਵਜੇ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਤ ਵੀ JCB ਸੱਦੀ, SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦਾ 200 ਏਕੜ ਮੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਤੜਕੇ ਮਹਿਕਮਾ ਆਇਆ, ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਮੇਟ ਬੇਲਦਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ,
ਸਾਡਾ ਜੀ ਮਾਜਬਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਭਰਵਾਈ। 16-17 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੱਟੇ ਭਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ 64,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੰਕਰਮਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚੀ 27,67,000 ਤੋਂ ਪਾਰ, ਜਦਕਿ 52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਿਹਾ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। SYL ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਭਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ 25 ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।